حذیفہ کمال کا میرا تو ظاہر ہے مجھے تو دل سے محبت ہے نا اس کا سیاہ بھی مجھے قبول ہے، اس کا سفید بھی مجھے قبول ہے۔ یہ تو ایسا میرا بھائی ہے کہ میں یہ کسی پارٹی میں بھی چلا جائے میرا بھائی ہے۔ لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے کہ مغلوں کے دور میں حذیفہ جیسا کوئی ذہین تھا، وہ مورخ جہانگیر، وہ جو کون سا مغل بادشاہ تھا جس نے اپنے باپ کو سامنے قید کرا دیا تھا، آنکھیں نکال لی تھی اور اس کی بہن اس کے پاؤں پہ پڑی کہ باپ کو مجھے روٹی دینے دے، اور ہم تک کیا پہنچا؟ ٹوپیاں سی کر وہ اپنی عبادتیں کرتا تھا اور ٹوپیاں سی کر اپنا وقت گزارتا تھا۔ یہ مطلب تو اس کے جہانگیری نہیں پڑھنی چاہیے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ حذیفہ بھائی نے لکھی ہے، یہ تو اس کے جہانگیری حذیفہ بھائی نے، اور جتنے بھی یعنی یہ سیاہ کو سفید جادوگر ہے یہ قسم سے۔ آپ دیکھ رہے کتنے ایک سانس میں اس نے، لیکن مجھے چیلنج قبول ہے، کسی دن میں اور حذیفہ بھائی اور محمد بھائی اور آپ بیٹھیں گے ہاؤس آف شریف پہ، قابل احترام میاں محمد شریف صاحب، اگر وہ کوئی ان کا بیٹا کہتا ہے مزدور تھے یا صنعت کار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ٹھیک، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں، اور وہ محنتی آدمی ہوں گے، انہوں نے ایک امپائر کھڑی کی ہوگی، وہ اس وقت چونکہ دنیا میں موجود نہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ضرور بات کرنا چاہوں گا حدیبیہ پہ، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا العزیزیہ پہ، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا فلیگ شپ پہ، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا ایون فیلڈ پہ، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا ٹی ٹی اسکینڈل پہ، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جو تحفے آتے تھے اور تحفے جاتے تھے اور ادھر سے ادھر، اور میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایک دن میرے قائد، میرے محبوب قائد اور حذیفہ کے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے اگر اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی غلط تھا۔ اور میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر، حذیفہ نے آج ہمیں چپ کرا دی ہے اور یہ چپ کرا سکتا ہے، یہ کسی معاملے میں میں کہہ رہا ہوں بولتیاں بند کر سکتا ہے ہمارا بھائی، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب کہا جناب اسپیکر یہ ہے وہ ذرائع، تو جب سپریم کورٹ پہنچے تو میرا سیاسی بیان تھا، اس پہ نہ کوئی جائے۔ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیے گئے بیان کو سپریم کورٹ میں ڈسکس، میں کہہ رہا ہوں اس کو تحفظ حاصل ہے۔ نہیں، کیوں تحفظ حاصل ہے؟ اگر میں تحفظ مانگتا ہوں، آپ کے آج میں آپ کے شو میں کچھ ایسی بات کر، وہ شوق ہے، تو تحفظ کیوں بندہ مانگتا ہے؟ ورنہ تو اوپن ہوتا ہے نا کہ آؤ یہ پڑے ہوئے سارے حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب، اور یہ سارے کسی نے بھی سوالوں کے اس وقت کیا کیا جواب دیے تھے، یہ سارے میں لے کے آتا ہوں، کیونکہ محبوب قائد پہ میری بھی ایم فل ہے اور حذیفہ بھائی کی پی ایچ ڈی ہے، اور ہم دونوں بیٹھیں گے آپس میں اور کریں گے، بات کریں گے اور اس پہ کریں گے۔ اور میں حذیفہ بھائی سے آخری سوال کر کے ان کو مائک دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب نے یہ غلط کہا تھا، وہ آج اس کو کرتے ہیں، یعنی جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر مناسب جواب نہیں تھا تو تبھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، یہ بھی غلط ہی ہوگا نا پھر۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ جو مبینہ کہانی، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اور نوٹس نہ آ جائے، اس لیے میں مبینہ ڈال رہا ہوں اور معذرت کر رہا ہوں، ایڈوانس میں معذرت کر رہا ہوں کہ حذیفہ بھائی ہلکا سا فون کریں۔ آپ بڑے صاحب ہمیں بھی مروائیں گے آپ؟ نہیں، لیکن چیلنج کریں گے، چیلنج کا میں قبول کرتا ہوں۔ چیلنج قبول ہے جی، چیلنج۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ہمایوں مومن سے شروع کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آزاد کشمیر کے الیکشنز، اگرچہ اس میں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں بڑی اہم شخصیات نے آج شرکت کر لی ہے وہاں پر الیکٹیبلز نے، اور سردار تنویر ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے اور گمان یہ ہے کہ وہ بھی اسی پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، میں ایک صرف ابھی حذیفہ بھائی نے ایک ریفرنس دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی، جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ میں پہلے خلیفہ پہ چلا جاتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے حلف لے لیا اپنے ایز اے خلیفہ کا، تو اس کے بعد بیعت ہو گئی، تو اس کے بعد وہ چلے گئے اپنی دکان پہ۔ وہ ایک تاجر تھے، اچھے تاجر تھے، انہوں نے چیزیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روکا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، یہاں پہ چیزیں آپ کی فیکٹری سے یا آپ کے اس سے نہیں ہو سکتا،
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इनको वो याद नहीं आ रहा कि किस फैक्ट्री से इत्तेफाक, आप ज़रा पता कर लेना कि मोटरवे में किस दर से सरिया क्या था, पता चल जाएगा। नंबर 2, मैं अंदाज़ा कह रहा हूँ ना, पता चल जाएगा कौन सा है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन पता चल 99 में नहीं था सर। एक मिनट है यार, सब भाईजान मुझे सबर, मुझे बात कर लेने देना। मैंने ये तो नहीं कहा कि उनसे लिया, मैंने कहा पूछ लेना कहाँ से गया, ठीक है ना। नंबर 2, भाईजान मुझे बात कर लेने, मैं तो आपको बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ना कहीं तो सरिया लगा ना। अच्छा, नंबर 2, उनको कहा गया तो उन्होंने कहा फिर मैं रहूंगा कैसे, उन्होंने कहा कि आपको हम वजीफा दे देंगे। उन्होंने कहा वजीफा कितना, तो यहाँ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ठीक है फिर मुझे इतना दो कि जो सबसे कम होता है, ताकि मुझे पता चले वो कैसा रहता है। यहाँ पे इनकी घड़ियां देखिए कभी, इनके पर्स देखें कभी, इनको क्या पता ये लोग कैसे रहते हैं। अब मैं आपके पॉइंट पर देखिए, इस तरह है जो आईपीपी में रेफरेंस कर देता ना, जो भी आईपीपी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, अपना बताइए ना। ठीक है ना, आईपीपी की बात कर रहा हूँ, उनको तो कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है ना, जैसे वो अभी प्राइस ऑफ वो मैंने कहता ना, उनको कैपेसिटी, काम ना करने के पैसे मिल रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान, अब नाम भी वही है। और इनके साथ, अच्छा ये याद रखे, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, उसने जो लिखा हुआ है उसमें, ये अरशद साहब ने जो लिखा हुआ है, उन्होंने 1994 का लिया, फिर 2002 में भी हुआ है, और 2002 में यही आईपीपी वाले ही थे ना मुशर्रफ के साथ, और कौन था, यही लोग ही थे ना, इन्होंने सारे वो पास किए। अच्छा, अब इनको उसी चीज़ का फ़ायदा। और मुझे एक बात बताएं, आप लोग बहुत अच्छे सहाफ़ी है बड़े, मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत लेट एंटर हुआ हूँ ना, आप मुझे बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि एक हारी हुई पार्टी जिसका कोई मेंबर नहीं है, इतने जो आज़ाद लोग हैं उनके साथ जाके मिल रहे हैं, कभी आपने सुना है? और ख़ास तौर पे नहीं, देखो ना, कोई वजह होगी ना। अब ये दूसरा उधर भी हो रहा है, अब होने दो उसको। अब मैं आ जाता हूँ कि हम खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे। देखिए, इस तरह है कि अब मैं बता देता हूँ 2024 में हमारे साथ क्या हुआ। बल्ले का निशान हटा दिया, सब कुछ कर दिया, किसी को लड़ने नहीं दिया, फिर हम जीत गए इनको। अच्छा, जो आज यास्मीन राशिद साहब जो सफ़र कर रही है, वो इस वजह से कर रही है कि इनको इनके घर में जाके मारा है, उसकी वजह की वो सफ़र आई है वजह है। अब आ जाती है दूसरी बात, आप देख लें कि हमारे साथ फिर उसमें गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ है। ठीक, फिर जब हाई कोर्ट ने कह दिया इनको दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके कह दिया नहीं, इनके बल्ले के निशान लेने। जब आपको ये सब कुछ पता है कि इन लोगों ने ये गलत काम करना है, मुझे एक बात बताओ, मेरी वजह से मैं कहीं जाता हूं, एंडोर्समेंट हो जाती है, भाई पीटीआई शामिल थी, 2 बंदों को आप जितवा दोगे, बाकी सबको हरवा दोगे। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे कुत्ते ने काटे, मैं उसमें जाऊं और ये करूं, आई पर्सनली, मेरा ये पर्सनल वो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नंबर टू जी, जो तहरीके क्या से उसे इस्तेकाम, वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है ना, आईने पाकिस्तान, उन लोगों ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों की थी, जिसके बाद मौलाना नासिर साहब के साथ, अलामा नासिर साहब के साथ जो जिस तरह का सलूक हुआ है, तो उसको अगर सामने देखूं, और वहां पे जो जैक वाले वो इससे इनकार कर रहे हैं, वो बायकॉट कर रहे हैं, और वो एक्चुअल वहां की अवाम है। ठीक है, तो जब एक्चुअल अवाम बॉयकॉट कर रही है, लेकिन चलिए, इसमें अब आपकी राय ये है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए। सलमान राजा साहब, लेकिन इसमें भट्टी साहब, मैंने जो देखा है वो ये है कि जो पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो मुंतखब होकर आते हैं या इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनकी राय यह है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है हल्के के डायनेमिक्स और उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे सलमान राजा साहब हैं, उन्होंने तो खैर अभी एक इलेक्शन लिया, या डॉक्टर साहब खुद भी, ऐसे लोगों की राय यह है कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हल्का कैसे छोड़ा जा सकता है, एक इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, हल्का बर्बाद हो जाएगा। मैं एक चीज़ बता दूं, हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है, पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है, उसके ये मेजॉरिटी का डिसीजन था जो वो बता रहे हैं। ये बहस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर इलेक्शन पे हुई, और जब इमरान खान साहब से मुलाकातें थी तब भी इमरान खान साहब का भी, जो मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और सिवाय हमाद अजहर या कोई एक आध जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो लेने चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, जो जैसे आज के हालात हैं, और जो गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरती हुई कि वज़ीर आला और स्पीकर एक का, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर दूसरे का, और अपोजिशन तीसरे की, तो और वजारतें तीसरे की या दूसरे की और तीसरे की, तो
تو جس طرح سپریم کورٹ نے آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ نے بلہ دوبارہ وہ کینسل کر دیا، یعنی معطل کر دیا فیصلہ ہائی کورٹ کا،